गुड इवनिंग एवरीवन, सत श्री अकाल जी सारिਆਂ ਨੂੰ। स्वागत है ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਸਟਰ ਕਲਾਸਿਸ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ YouTube ਚੈਨਲ ਤੇ ਅੱਜ ਬੇਸਿਕਲੀ ਆਪਾਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਣੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਡੇਲੀ ਆਨਸਰ ਰਾਈਟਿੰਗ ਦਾ ਡੇ 19। ਹੁਣ ਤੱਕ ਬੇਸਿਕਲੀ ਆਪਾਂ 18 ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਡੇਲੀ ਇੱਕ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਉਠਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਜਿਹਦਾ ਆਲਰੇਡੀ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਡਿਸਕਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਤੇ ਇੱਕ ਜੋ ਪ੍ਰੋਬੇਬਲ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਸ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਬਟ ਕੁਝ पर्सनल इशूज़ करके थोड़े दिनों का अपना विच ब्रेक आया, अराउंड कुछ 15-20 दिनों का, जिहदे विच अपनी वीडियोज़ रिकॉर्ड नहीं हुई। सेम चीज़ आपां नूं करंट अफेयर्स दे विच देखण नूं भी मिली सी ते सेम चीज़ अपने डेली आंसर राइटिंग दी बेसिकली जो आपां सीरीज स्टार्ट की हुई है उहदे विच भी आपां नूं ये इशू आया सी। बट हुण क्योंकि सारे इशूज़ रिजोल्व हो चुके हैं तो डेफिनेटली आपां इहनूं हुण कंटिन्यू करांगे। आई होप तुसीं मेरे नाल जुड़ के अपना जो मेन्स है उहनूं होर वधिया करोगे। करंट अफेयर बेसिस दे क्वेश्चनस नूं आपां होर एक अच्छे तरीके नाल नवीं अप्रोच नाल इहनूं फॉलो करन दी कोशिश करांगे ते ट्राई करांगे कि अपना ये वाली सीरीज नूं आपां होर सक्सैसफुल करिए ते आपां होर भी इदां दी सीरीज लेके आइए। तो बेसिकली ਅੱਜ ਦਾ जो अपना टॉपिक है वो है FCRA बिल 2026। रीसेंट जो अपना मॉनसून सैशन चल रहा है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫੋਰਨ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦਾ ਬਿੱਲ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤਾ ਹੈ 2026 ਦਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟਸ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਸਾਰੀ ਚੇਂजेस ਹੈ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਆਪਣਾ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਆਪਾਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ FCRA ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟਸ ਆਈਆਂ, 22 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਆਈ ਤੇ 2026 ਦੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਤੇ ਕਿਵੇਂ क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नाल ही आप देखना है कि 2020 दी अमेंडमेंट्स ते भी क्वेश्चन की पूछा जा सकता है, क्योंकि जो आप गल करिए आपां बेसिकली जो अपना CIC वाला एक्ट सी या राइट टू इनफॉर्मेशन एक्ट सी, जिहदा 2019 दे विच अमेंडमेंट हुई सी। ईवन कि पंजाब PCS ने 2026 का जो प्रीलिम्स होया मेन्स होया उहदे विच भी क्वेश्चन पूछा गया सी। UPSC की गल करिए तो UPSC ने 2019 दे विच ना पूछ के 2022 दे विच पूछिया। सेम UP PCS दे विच भी राइट टू इनफॉर्मेशन एक्ट की जो अमेंडमेंट 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ ਉਹਨੂੰ 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ। ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਉਸੇ ਸਾਲ ਹੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ, 2-3-4 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਬੇਸਿਕ ਜੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਈਟ ਟੂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਐਕਟ। ਸੇਮ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ FCRA ਬਾਰੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ FCRA ਕਦੋਂ ਆਇਆ ਸੀ, ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ, ਫਿਰ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੀ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। तो सब तो पहला FCRA फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, जिवें कि अपना एक प्रोसीजर है कि आप पहले इन्हू फॉलो कर देंगे, आप ओदी गल करते हैं। सब तो पहला FCRA पास होया सी 1976 दे विच। इहदी जरूरत क्यों लगी? FCRA बिल नू लेके आए, अमेंडमेंट बिल या एक्ट नू लेके आए, जरूरत क्यों पई? क्योंकि 1975 दे विच अपनी एक एमरजेंसी लगी सी ਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੋਰਨ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰੋਬੇਬਲ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜੋ ਕਿ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਫੋਰਨ ਤੋਂ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਜੋ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਰੈਗੂਲੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ? ਉਹਨੂੰ ਰੈਗੂਲੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਐਕਟ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਕਦੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ? 1976, ਯਾਨੀ ਕਿ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਹੀ ਸਾਲ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਕੋਈ ਵੀ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਚਾਹੇ ਉਹ NGO है, ठीक है, चाहे वो कोई भी अपना CSO है, ये अगर थोड़े तो पैसे बेसिकली फॉरन तो अगर पैसे लेते हैं उन्होंने उसे की करना है? रेगुलेट करना है। याद रखना है, रेगुलेट करने की गल की है, बैन करने की गल नहीं की। रेगुलेट करना ताकि रेगुलेट किस चीज करना? ताकि कोई भी फॉरेन कंट्री अपनी फंडिंग देके किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन तो आपदा जो प्रोपेगेंडा है उन्होंने प्रोपेगेट ना करवावे। बेसिक जा सिंपल जा यही अपना मुद्दा से। जिवें कि आप एग्जाम्पल देखिए, ग्रीन पीस इंटरनेशनल ਨੂੰ 2020-21 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਾਊਂਡ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਹੋਮ ਅਫੇਅਰਸ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਇਹਨੂੰ ਸੀਜ਼ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਕੀ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਤੇ ਜੋ ਫੰਡਿੰਗ ਪੈਟਰਨਸ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਜਾਂ ਇਹਦੀ ਵਰਕਿੰਗ ਤੋਂ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇਹ ਇਨਫਲੂਐਂਸਡ ਹੈ ਥਰੂ ਦੀ ਫੋਰਨ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਰੈਗੂਲੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਅਰਾਊਂਡ ਉਦੋਂ ਕੁਝ 3000 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ NGOs ਨੂੰ ਆਪਾਂ 300 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਆਪਾਂ NGOs ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਬੈਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਪੀਸ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਵਾਸ ਵਨ ਅਮੰਗ them। उदू बाद 2010 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਰੀਸਟਰਕਚਰਡ ਵਰਜ਼ਨ ਆਇਆ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਜੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਆਪਾਂ ਫੋਰਨ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਉਹ ਆਪਾਂ 2010 ਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਮੇਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਆਇਆ 76 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹਨੂੰ 2010 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਰੀਸਟਰਕਚਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸਮਝ ਆਈ ਹੋਵੇਗੀ।
ਹੁਣ FCRA ਜੋ 2010 ਦਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟਸ ਆਈਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ FCRA ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ 2020। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟਸ ਕਿਵੇਂ ਆਈ ਹੈ, ਕੀ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਸੀ। ਇਸ ਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਈਦਰ ਇਹਨਾਂ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੂੰ ਨੋਟ ਡਾਊਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਜੋ PDF ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਚੈਨਲ ਤੇ ਮਿਲ ਜੇਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਚਲੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ, ਜੋ ਮੇਨ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਸੀ ਉਹ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈ, 50% ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ, ਲੈਟਸ ਸੇ ਕੋਈ ਵੀ NGO ਹੈ, NGO ਲੈਟਸ ਸੇ ਇਹਨੂੰ 100 ਰੁਪਏ ਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਆਈ ਹੈ। 100 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੈਟਸ ਸੇ ਇਹ NGO ਜੋ ਹੈ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟਲੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। 100 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ 2010 ਦੇ ਕਿ 50 ਰੁਪਏ ਮੈਕਸਿਮਮ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸੈਲਰੀਜ਼ ਤੇ, ਸਟਾਫ ਤੇ, ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੇ, ਇੰਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਤੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮਿਨੀਮਮ ਤੁਹਾਨੂੰ 50 ਰੁਪਏ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਐਕਚੁਅਲ ਵਰਕ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਕਰਨੇ ਹੀ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਤਾਂ 50% ਦੀ ਲਿਮਿਟ ਸੀਗੀ ਕਿਦੇ ਤੇ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 2010 ਦੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਤੇ, ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼। ਦੂਜਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਆਪਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਡਿਊਲ ਬੈਂਕ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਸ਼ਡਿਊਲ ਬੈਂਕ ਹੈ ਉੱਥੇ ਆਪਦਾ ਅਕਾਊਂਟ ਓਪਨ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ, ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਲੈਟਸ ਸੇ ਕੋਈ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਦਾ ਹੈ, ਸਾਊਦਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ NGO ਹੈ, ਉਹ ਆਪਦਾ ਅਕਾਊਂਟ ਕਿੱਥੇ ਖੁਲਵਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਡਿਊਲ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੀਜਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਜੋ ਹੈ ਆਪਦੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ NGO ਟੂ ਕਿਸੇ ਸਮਾਲ NGO ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੈ ਪੈਸੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੋਈ NGO ਲੈਟਸ ਸੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ NGO ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਬ ਗ੍ਰਾਂਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ NGO ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੈਸੇ ਭੇਜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਹੜੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਲੈਟਸ ਸੇ 50 ਰੁਪਏ ਬੱਚੇ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 20 ਰੁਪਏ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ NGO ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਤੇ ਇਹ ਮੇਜਰ ਪੁਆਇੰਟ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ, ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਨੂੰ 20% ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਕਿੰਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, 50% ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 20% ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮਸ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਜੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਆਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣਾ ਜੋ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ 20% ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ NGO ਦੀ ਜੋ ਫੰਕਸ਼ਨਿੰਗ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਫਰਕ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ। ਦੂਜਾ, ਸ਼ਡਿਊਲ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਊਂਟ ਓਪਨ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀ। 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਸਿਰਫ SBI ਬੈਂਕ, ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਿਊ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਚੁਏਟਡ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਦਾ ਅਕਾਊਂਟ ਸਿਰਫ ਇਸੇ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖੁਲਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨਿਊ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਜੋ SBI ਬ੍ਰਾਂਚ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦਾ ਅਕਾਊਂਟ ਖੁਲਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਸਿੰਪਲੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਅਗੇਨ ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਰੇਜ਼ ਹੋਏ, ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ ਰੇਜ਼ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਉਹ ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ ਕੀ ਸੀ, ਲੈਟਸ ਸੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਸਦਨ ਦਾ NGO ਹੈ, ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਫੰਕਸ਼ਨਿੰਗ ਲਈ ਬੇਸਿਕਲੀ ਬੈਂਕ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਆਣਾ ਪਏਗਾ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣਾ ਪਏਗਾ। ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪਣੀ ਜੋ ਫੰਕਸ਼ਨਿੰਗ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹੈਂਪਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉੱਤੋਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨ ਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਹੋਰ ਘਟਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ NGO, ਸਮਾਲ NGO ਨੂੰ ਬੇਸਿਕਲੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਗਿਆ, NGOs ਨੂੰ ਸਬ ਗ੍ਰਾਂਟ ਕਰਨ ਦੀ ਹੁਣ ਪਾਵਰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਅਗਰ ਇੱਕ NGO ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਮਿਲੇ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 20% ਲੈਟਸ ਸੇ 100 ਰੁਪਏ ਮਿਲੇ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 20% ਮੈਂ ਆਪਦਾ ਸੈਲਰੀ, ਸਟਾਫ, ਇੰਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਤੇ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 80 ਰੁਪਏ ਜਿਹੜੇ ਪਰਪਸ ਲਈ ਮੈਂ NGO ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲਗਾਣੇ ਹੀ ਲਗਾਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਮੇਜਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ NGO ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟਸ ਮੇਜਰਲੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਆ, ਆਲਦੋ ਇਸ ਤੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮਸ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ 2026 ਦੀ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ। 2026 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਆਈ ਹੈ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਬਿੱਲ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਨਾ ਡੈਜ਼ਿਗਨੇਟਡ ਅਥਾਰਟੀ ਬਣੂਗੀ, ਇੱਕ ਡੈਜ਼ਿਗਨੇਟਡ ਅਥਾਰਟੀ ਬਣੂਗੀ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਡੈਜ਼ਿਗਨੇਟਡ ਅਥਾਰਟੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਪਹਿਲਾ FCRA ਜੋ 2010 ਤੇ 2020 ਦੀ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ FCRA ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀ, ਅਗਰ ਕੋਈ NGO ਸੀਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹਨੂੰ ਬੈਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਹੈਲਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋ ਸੀ ਸਹੀ ਸੀ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਅਗਰ ਕੋਈ NGO ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਸੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਜਿੱਡੀ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੋਊਗੀ, ਜੋ ਵੀ ਉਹਦੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਸੀਜ਼ਰਸ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੀਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸੀਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ 2026 ਦੇ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਕਿ ਡੈਜ਼ਿਗਨੇਟਡ ਅਥਾਰਟੀ ਬਣੋਗੇ। ਹੁਣ ਡੈਜ਼ਿਗਨੇਟਡ ਅਥਾਰਟੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਸੀਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸੀਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਐਨਜੀਓ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਬੈਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨੂੰ ਸੀਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਸਰਾ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਐਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਟਰੋਵਰਸ਼ੀਅਲ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਨॉन ਰੀਨਿਊਏਬਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਆਫ ਲਾਇਸੈਂਸ, ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਐਨਜੀਓ ਹੈ ਉਹਨੂੰ 5 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਕੀ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। 5 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਰੀਨਿਊ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਗਿਆ, ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਐਨਜੀਓ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੀਨਿਊ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੀਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫਰਕ ਸਮਝੋ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਐਨਜੀਓ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਰੀਜ਼ਨ ਕਰਕੇ ਬੈਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਤਾਂ ਸੀਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਗਿਆ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵੀ ਰੀਨਿਊ ਨਾ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਸੈਟਸ ਨੂੰ ਸੀਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਾਰੇ ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ ਜੋ ਹੈ ਬੇਸਿਕਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਨॉन ਰੀਨਿਊਅਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਹੈ, ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਹੋਮ ਅਫੇਅਰਸ ਕੋਲੋਂ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਰੀਨਿਊਅਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਹੈ, ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਹੋਮ ਅਫੇਅਰਸ ਕੋਲੋਂ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਇਹਦੀ ਪੋਲਿਟਿਸਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੋਲਿਟਿਸਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਐਨਜੀਓ ਅਗਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਆਰਟੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਐਨਜੀਓਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਐਨਜੀਓ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਸ਼ੂ ਲਗਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨੂੰ ਰੀਨਿਊ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਅਗਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨੂੰ ਰੀਨਿਊ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨੂੰ ਸੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਜੋ ਨਵਾਂ ਐਲੀਮੈਂਟ ਐਡ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਅਗਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੀਨਿਊ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਐਸੈਟਸ, ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਸੀਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਹਦੇ ਕੇਸਿਸ ਤੇ ਹੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਸਾਰਾ ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ ਜੋ ਹੈ ਉਲਝ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜੋ ਮੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ ਐਫਸੀਆਰਏ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਓਵਰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਸ ਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੀਗਲ ਇੰਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇੰਟਰਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਓਵਰ ਰੈਗੂਲੇਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬੇਸਿਕਲੀ ਐਨਜੀਓ ਦਾ ਜੋ ਪਰਪਸ ਸੀ, ਜੋ ਏਜੰਡਾ ਸੀ, ਉਹ ਫੁੱਲਫਿਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਬਸੀਕੁਐਂਟ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਕਿਵੇਂ ਕਵਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਸ ਕਵਰ ਹੋ ਜਾਣ। ਚਲੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਡਿਸਕਸ ਦਾ ਲੀਗਲ ਐਂਡ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਇੰਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਟਾਈਟਨਿੰਗ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਸ ਔਨ ਫੋਰਨ ਫੰਡਿੰਗ ਅੰਡਰ ਦੀ FCRA। ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਚੀਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕਹੀ ਹੈ, ਇਵੈਲੂਏਟ ਹਾਊ ਸਟੈਟੂਟਰੀ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਗਵਰਨਿੰਗ ਦੀ ਹੈਂਡਲਿੰਗ ਆਫ ਐਸੈਟਸ ਆਫ ਡੀਫੰਕਸ਼ਨਿੰਗ ਔਰ ਨॉन ਕੰਪਲਾਇੰਟ ਐਨਜੀਓ ਇੰਪੈਕਟ ਕਰੇਗਾ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਆਬਜੈਕਟਿਵਸ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਸਟਰਕਚਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੀਗਲ ਤੇ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਇੰਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਦੱਸੋ ਜੋ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੀ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਸ ਟਾਈਟਨਿੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ FCRA ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਤਾਂ ਹਾਊ ਸਟੈਟੂਟਰੀ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਜੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਹੈਂਡਲ ਕਰਦਾ ਐਸੈਟਸ ਆਫ ਡੀਫੰਕਸ਼ਨਿੰਗ ਤੇ ਨॉन ਕੰਪਲਾਇੰਟ ਐਨਜੀਓ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਇੰਪੈਕਟ ਕਰੇਗਾ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਤੇ ਇੰਟਰਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਬਿੱਲ ਤੋਂ ਹੀ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ ਜੋ ਆਪਣੀ ਅੱਜ ਦੀ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਸੀ, ਅੱਜ ਦੀ ਆਪਣੀ ਨਿਊਜ਼ ਸੀ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਦੀ ਆਪਣੀ ਨਿਊਜ਼ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੁਆਇੰਟ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਜੁਆਇੰਟ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ, FCRA ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਕ੍ਰੂਟੀਨਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਰੈਫਰਲ ਆਫ ਦੀ ਫੋਰਨ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਬਿੱਲ 2026 ਟੂ ਦੀ ਜੁਆਇੰਟ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ongoing friction between state security imperative ਤੇ ਸਿਵਲ ਸੋਸਾਇਟੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਆਟੋਨੋਮੀ ਇਨ ਰੈਗੂਲੇਟਿੰਗ ਫੋਰਨ ਕੈਪੀਟਲ, ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਟੋਨੋਮੀ ਹੈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਉਹ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਕੀ ਹੈ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਓਵਰ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਰੈਗੂਲੇਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਟ੍ਰੈਂਡ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟਸ ਥਰੂ ਓਵਰ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਦੀ ਜੋ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਸ ਆ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਾਰਟ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਕਵਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਈਆਂ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟਸ ਦਾ ਲੀਗਲ ਇੰਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਦੀ ਡੈਜ਼ਿਗਨੇਸ਼ਨ ਅਥਾਰਟੀ।
ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਡੈਜ਼ਿਗਨੇਸ਼ਨ ਅਥਾਰਟੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਜੋ ਸੁਪਰਵਾइज ਕਰੇਗਾ, ਮੈਨੇਜ ਕਰੇਗਾ, ਟੇਕ ਓਵਰ ਕਰੇਗਾ, ਡਿਸਪੋਜ਼ ਕਰੇਗਾ ਫੋਰਨ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਐਸੈਟ ਕ੍ਰੀਏਟਡ ਆਊਟ ਆਫ ਫੋਰਨ ਫੰਡ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸੈਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਸਕੋਪ, extended asset vesting provisions beyond cancellation or surrender to include automatic cessation, non renewal ਲਈ ਵੀ, lapse ਲਈ ਵੀ ਔਰ denial of renewal। ਕਿਸੇ ਨੇ non renew ਕਰਵਾਇਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ renew ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਲੈਪਸ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੈਂਸਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨੂੰ ਸੀਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਰਬਿੰਗ ਫੰਡ ਪਾਰਕਿੰਗ, enforce ਕੀਤਾ strict outer timeline for receiving ਤੇ utilizing foreign fund granted under the prior permission ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਟਾਈਮਲਾਈਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਗਵਰਨੈਂਸ ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਿਟੀ ਤੇ ਰੈਸ਼ਨਲਾਈਜ਼ਡ ਪੈਨਲਟੀਜ਼। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਲੋਅਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੈਕਸਿਮਮ ਇੰਪ੍ਰੀਜ਼ਨਮੈਂਟ ਫॉर ਪ੍ਰੋਸੀਜਰਲ ਡਿਫਾਲਟ ਅੰਡਰ ਸੈਕਸ਼ਨ 35, 5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਕਿੰਨੇ ਕੀਤੇ, 1 ਸਾਲ ਕੀਤੇ, ਵਾਈਲ ਵਾਈਡਨਿੰਗ ਕਵਰੇਜ ਫॉर ਅਨਆਥੋਰਾਈਜ਼ਡ ਯੂਟਿਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਔਰ ਈਟਿੰਗ। ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਊਟ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਜੋ ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ ਕੋਰ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ, ਕੋਰ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀ ਹੈ, ਲੀਗਲ ਤੇ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਇੰਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਪਾਰਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਲਰੇਡੀ ਬਣ ਰਹੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਲੀਗਲ ਤੇ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਇੰਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸਿੱਧੇ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਅਗਰ ਪਾਰਟਸ ਘੱਟ ਬਣਦੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਇੰਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਲੀਗਲ ਇੰਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਰਦੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਆਫ ਦ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਕੰਟਰੋਲ। ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਵਧੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਐਸੈਟਸ ਨੂੰ ਟੇਕ ਓਵਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਸੈਂਟਰਲਾਈਜ਼ਡ ਐਸੈਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ, ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਤੇ ਡਿਸਪੋਜ਼ ਕਰਨੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਸੈਟਸ ਆਫ ਦ ਡਿਫੰਕਸ਼ਨਡ ਐਨਜੀਓਜ਼ via a designated authority introduce ਕਰਦਾ administrative friction between the regarding property rights and the legal title transfers। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਕੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੰਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ, ਕੰਪਲਾਈਂਸ ਰਿਗਰ ਵਰਸਸ ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਬੇਸਿਕਲੀ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ, ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕੰਪਲਾਈਂਸ ਕਰਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਰਿਗਰ ਇੱਕ ਰਿਗਰਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਇੰਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਬਣ ਕੇ ਆਏਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਪ੍ਰੀਸੀਜ਼ਨ ਇਨ ਲੀਗਲ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ, ਪਿਨ ਪੁਆਇੰਟਿੰਗ ਕੀ ਫੰਕਸ਼ਨਰੀਜ਼ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰੇਗਾ ਲੀਗਲ ਕਲੈਰਿਟੀ ਫॉर ਰੈਗੂਲੇਟਿੰਗ ਕੰਪਲਾਈਂਸ ਡੈਟਰਿੰਗ ਸਿਸਟਮ। ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪਣਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਇੰਪੈਕਟ ਵੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਲਾ ਪਾਰਟ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣਾ ਇੰਪੈਕਟ ਔਨ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਕੀ ਬਣੇਗਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗ੍ਰਾਸ ਰੂਟ ਵੈਲਫੇਅਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਨਜੀਓਜ਼ ਕਿੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਗ੍ਰਾਸ ਰੂਟ ਤੇ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਐਨਜੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਮਿਡਲਮੈਨ ਹੈ ਜਾਂ ਇੱਕ ਜ਼ਰੀਆ ਹੈ, ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਟ ਹੈ ਕਿਹਦਾ, ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਡੈਫੀਸਿਟ ਹੈ, ਜੋ ਟਰਸਟ ਡੈਫੀਸਿਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਤੇ ਬਿਲਡ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟਰਸਟ। ਇਮੀਡੀਏਟ ਟੇਕ ਓਵਰ ਐਂਡ ਡਿਸਪੋਜ਼ਲ ਆਫ ਐਸੈਟਸ ਬਾਈ ਦੀ ਡੈਜ਼ਿਗਨੇਟਡ ਅਥਾਰਟੀ ਅਪਨ ਸੈਸੈਸ਼ਨ, ਡਿਸਰਪਟ ਕਰੇਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਹੈਲਥ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, social service delivery particularly by the minority ਤੇ rural NGOs। दूसरी है erosion of the autonomy and chilling effect। obviously ਉਹਨਾਂ ਦੀ autonomy ਜੋ ਹੈ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ, ਕਿਉਂਕਿ 50% ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਕਿੰਨਾ ਕਰਤਾ ਸੀ ਆਪਾਂ, 20% ਕਰਤੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ। ਫਿਰ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕੈਪੀਟਲ ਇਨਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਤੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਬੋਟਲ ਨੈਕਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣਾ ਜੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਐਨਜੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਹੁਣ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪਏਗਾ, ਕਿੱਥੇ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪਏਗਾ, SBI ਦੇ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਨਿਊ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਆਪਣੇ ਲਈ ਉਹ ਹੈ। ਫਿਰ ਕੰਪਲਾਈਂਸ ਬਰਡਨ ਔਨ ਦੀ ਸਮਾਲਰ ਐਂਟੀਟੀ ਸੇਮ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਵੱਡੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਐਨਜੀਓਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਸਮਾਲ ਐਨਜੀਓਜ਼ ਹੈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਕੁਇਟੀ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ 20% ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਰਜਰ ਫੰਡਸ ਆ ਰਹੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਅਮਾਉਂਟ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਦੇਗਾ, ਬਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਹੀ ਘੱਟ ਮਿਲ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ 20% ਨਾਲ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਾਫੀ ਡਿਫਿਕਲਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੰਪੈਕਟ ਔਨ ਇੰਟਰਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ, ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਦੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸੋਵਰੈਨਿਟੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਬੇਸਿਕਲੀ ਆਪਾਂ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਇਸੇ ਲਈ ਆਏ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣੀ ਇੰਟਰਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਲਾਸਟ ਸੈਕਿੰਡ ਹੈ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਆਫ ਫੰਡ ਡਾਇਵਰਜਨ, ਇਨਹਾਂਸਡ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਦੀ ਮਿਸਿੰਗ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨਲੀ ਮਿਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਵੇ ਫਾਰਵਰਡ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, YouTube ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਅਪਲੋਡ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਹੋਰ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੇ ਫਾਰਵਰਡ ਦੇ 5 ਤੋਂ 6 ਪੁਆਇੰਟਸ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਆਪਾਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਚੀਜ਼ ਕਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਦਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰੇਨਸਟਾਰਮਿੰਗ ਕਰਕੇ, ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਪੈਕਟ, ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਰੀਸਟਰਕਚਰਿੰਗ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮਾਨ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਕਲਾਸਿਸ ਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕੰਕਲੂਜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਵਾਈਲ ਸਟੈਟੂਟਰੀ FCRA ਓਵਰਸਾਈਟ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਤੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸੋਵਰੈਨਿਟੀ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦੀ, ਜੋ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਅੰਡਰ ਆਰਟੀਕਲ 19, ਜੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰਾਈਟ ਟੂ ਫਰੀडम ਆਫ ਸਪੀਚ ਐਂਡ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਵੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬੈਲੈਂਸਡ JPC ਰਿਵਿਊ
is vital to align internal security imperative with the civil society and autonomy। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫੇਰ ਆਪਣੇ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਕਰਤਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜੋ ਆਪਣਾ ਸਿੰਪਲ ਰੂਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਓਪਨ ਐਂਡਡ ਤੇ ਕੰਕਲੂਜਨ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਲੋਜ਼ ਐਂਡਡ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਕਵਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੇਪੀਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜੇਪੀਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਮਝ ਆਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਲੀਜ਼ ਵੇ ਫਾਰਵਰਡ ਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਤੋਂ 6 ਸਬ ਹੈਡਿੰਗਸ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਦੱਸਣੇ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਦੋਨੋਂ ਅਗਰ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਾਂਗੇ ठीक है फिर ही इस चीज से आपां नूं ज्यादा एक कॉन्क्रीट बेनिफिट देखने को मिल सकता है। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट डे नेक्स्ट करंट अफेयर्स के टॉपिक में। थैंक यू सो मच।